Assalamu alaikum. Efirden etüce programması bugün noyabr'nın 18 stüdyada sizler için men Elmaz Hasan çalışam. Apısta kelejek sene mayısqa kadar kalacaklar. Kırımlı Yukarı Rus Mahkemesi Aluştada iyun ayında tutulgan Eldar Kantimirov ve Ruslan Mesutov'a sınırlanıp usulunu 7 ayga devam ettirdi. Mabusler onlar kabatlı olmağanını bildire. Bunu advokat Ayder Azamatov haber etti. Mabusler ve advokat videobağ vasıtasının iştirak etken mahkeme toplaşığı ise kapalı rejimde geçirilgenini kadı anlatıp olamağan. Судья где-то минут, наверное, 6, может даже 7, начал перелистывать Уголовно-процессуальный кодекс. Я так понимаю, он искал это основание для того, чтобы нам сообщить, но потом его не нашел, потому что в УПК такого нет. И немного поменял риторику и сказал, что процесс закрытый в соответствии с пунктом 1 и с пунктом 4. То есть там будет разглашаться гостайна или иная охраняемая тайна. Ну или и второе, это есть угроза безопасности участников процесса. После этого, конечно, я еще раз переспросил, заявил ходатайство о том, чтобы суд, ну и плюс пусть прокурор, может быть, нам поможет, разъяснил, какую гостайну или какую-то иную тайну в суде будут разглашать. Ну и какая угроза безопасности участникам процесса, если подзащитные находятся наши в СИЗО и в зале судебного заседания никого нет. На что судья не смог мне ответить и начал увиливать и говорить о том, что тогда мне необходимо назвать норму закона, которая обязывает прокурора сообщить об этом. İşgal etilgen Kırımdaki repressiyalarga bakmadan Kırım tatarlar öz milli kimligini saklamakla beraber halkımızın inkişafı üzerinde çalışmak gerek. Bu Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin icra şurası toplaşıvında köterilgen en mühim meselelerden biri oldu. Tedbir Kiyev'de geçti. Körüşüvde Kırım Tatar yaşlarının birleştirilüvi, Ukrayna'nın kıta kısmına mecburen köçken Kırım Tatarlarını meskenyen taminlev gibi meseleler müzakere edildi. Sonunda Kongres'nin Nevbeteki toplaşıvının kunu ve yerini de belgelediler. Tafsilatlıca levhamızda hikaye etili. Топлашуға Литвания, Полония, Түркия, Романия ve Америка Бірлескен Devletleri, Украина temsilcileri işgal etilgen Kırım'dan kelgen vatandaşlar toplandı. Kelgeler arasında Meclis ve İcra Komiteti azaları Kırım Tatar Milli Hareket'in failleri de var edi. Kırım Müslümanlarının muftisi tedbirini duanyen açıp semirle geçirilgenini tiledi. Vatanımızını azat etmeye, düşmanlarımızı yenmeye, azat olan topraklarımızda yeni nesillerini yetiştirmeye, medeniyetimizni, dinimizni, mirasımızını, tilimizni ihya etmeye nasip eyle ya Rabbi. İcra Komitet azası Ervin İbrahimov'un yara boş dura. O sene evvelsi Kırım'da hırsızlandı. Ervin İbrahimov'u bekleyik. Ervin İbrahimov ne olduğunu bilmeyik. Ama biz onu her vakit bekleyiz. Kun tertibinde Butun Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin prezidenti Rifat Çubarov'un esabatı var edi. O icra komiteti ile meclisin işine yakın çıktı. Çubarov geçken bir sıra kuruşuvler, halkara anlaşmalar, Stalinhan yanı prezidentin subjeti ve münasebeti, dünyada Kırım Tatarlara destek göstergen ve geçirilgen aksiyalar hakkında söz versetti. Велика частина нашої роботи пов'язана з нашими партнерами. Це парламенти, уряди, політики інших країн. Тобто ми, як кримські татари, включаючи нашу діаспору, намагаємося максимально залучити на допомогу Україні в її протистоянні з Росією додаткові сили тих країн, де представлена кримско-татарская диаспора. Ko'tarilgan meseleler arasında Yarımadadan mecburen köçken Kırım Tatarlarının ev meskenini teminlev meselesi var edi. Üç sene evvelsi Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bin ev meskenin kuruluşuna para ayrılacağına işandırgan edi. Ama bundan son işinin devamı ko'rinmay, Lexanın koordinatörü Rustem Umerov'un aytganına ko'ra, ev meskenin satın alınıvı ya da kuruluvu meselesi müzakere etilmekte.
Біріншісі бір топырақ мәселесі тұшынайық. Егер топырақ алынса, квартиралар yapılacak. Алынмаса, бекім сатын алынacak. Yani bu екі концепт мәселесінде мүзәкерелер алып барыла. Политик адамларымыз чыға, мында yaşayacaklar, gazetecilerimiz var, gazilerimiz var, başka arkadaşlarımız var. Yani milli harekette бекім оларға дестек amaçla. Қырым татар яшыларына ratсызлаған меселе тек ев мескен меселесі дегіл. Оларның фукріне көре дүнияда дырқатылған яш мутихасыслар ве студентлер арасында коммуникация жоқ екен. Бұл меселені чезмек үшін мезун ве студентлер үшін Қырым татар ассоциациясы құрмасы теклиф етілді. Украинaya ya da yurt dışına yurt dışı üniversitesine kırgen zaman böyle ev meselesi çözmek, yardım etmek isteyimiz. Son mesela diplomalarla ve farklı dokumentlerle de böyle yardım pek çok gerek ola ve men kendim öğrenci olganım için men bu problemlerden birkaç yıl evvel geçken edim. Түркиялі диаспорамыз яшыларының ғайысіне қол тұтты. Олар Қырым татар халқының лидерлері 1917 сенесі бірінші құрылтайны Бақчысарайда мейданға кетіргенлері. Номан Челбиджихан ве Джафер Сейдамет осы жадыны Түркиядегі студентлеріні бірлештіріп жолынан башлағанын хатırlatты. Ижра комитет азасы Жилялыченің фікріне көре, бұл ассоциация әжнеби мемлекетте яшаған Қырым татарларға өз милли кімлігіні сақламаға себепчі olur. Eğer biz İsmail Gasparalı gibi düşünmeyeceksek, o zaman biz Ukrayna'da Ukraynalı olacağız. Polonya'da okuyanlar da Polonyalı olacak. Litvanya'da okuyanlar Litvanyalı olacak. Bu çocuklarımız hem dinlerini kaybedecekler hem kimliklerini kaybedecekler. Bence en önemli şey bu. Bunu niye konuşuyoruz? Ижра комитетінің азалары Русия Түркияда яшыған Қырым татарлар арасындағы мұнасибетлеріні бозмақ üzerinde çalışқаны ratсызлай. Ама Түркиялі eyet бұны Русия мелге кешіріп оламайжағындан емін. Қырым татар халқының лидері Мұстафа Джемилев берілген интервьюсында Русия махсус қызметлеріне 30 миллион евро берілген ақында айтқан еді. Олардың мақсады Қырым татар диаспорамызға қаршы провокациялар тешкіл етіп, сонында Қырымның Rusiyaga ait olğanını tanımasını teminlemek. 30 milyon dolar değil 300 milyon para ayırsa Rusya, Türkiye'de Kırım Tatarlar birliğini beraberleri bölemeyecek. Ben bunu size söyleyeyim. Türkiye'de Kırım Tatarlar siyaseten çok güçlüdür. İşgalçiler Қырым татарларының Қырымда да өз тарafına çekip olamады. İcra komitetinin azası Зюзет Куртумеров Қырым татарларына салявлар денелген tedbirlerге jelip etip olamağanından emin. Қырым татарларының çoğuсы Ерлі Шурави Қырым парламентіне кешірілген сайлавларға itiraz етіп, iştirak etmediler. Олар işgalçilerге дабыр кере өз мünasibetini көстергенлер. Bu saylavlar ilan etilgen son bizde pek çok rahatsızlıklar peyda oldu. Çünkü işgalin bayağı vakti geçti. Dedik halkımız indi bekim suğu başlagandır, bezgendir çok şeylerden desek. Onun için biz taraftan da biz indi görüşken yerde dualarda aytma tırıştık, anlatma tırıştık. Allah'a şükür neticesi bizim pek kuvandırdı. Ярамадада Қырым татарларының тақып етілуіні жоқ етмек үшін Ижра комитетінің азалары халқыға минберлерде тамыр халқының евлерінде япылған тінтуфлер ақында зиядечі айтмақ керек деп қайдеттілер. Литваниядаки Қырым татарларының векілі Адас Якубаускас Ярамадада инсанларының ақлары бозылғаны желп етмек үшін Литвания парламентінде халқыра конференция кешірмеге теклиф етті. Bunun beraber anda eşnebi siyasetçilerine davet etmek mümkün olacak deyip kaydetti. 2021 год литовским парламентом объявлен годом истории и культуры литовских татар. И я думаю, что было бы целесообразно, поскольку еще совпадает другая дата в этом 2021 году, 580-летие основания Крымского ханства, поставить памятник основателю Крымского ханства Хаджи Гираю в Тракае, в городе, где он родился. Қырамдан келген делегация залары қайдеткеніне көре, халқара тәшкілатлар Украинаның қыта қызмында яшыған Қырым татарларынан бәрабер, ишғал алтында яшыған ватандашларынан бақ тұтмақ керек. Чтобы люди имели возможность не только где-то внутри в себя сохранять, да, понимание того, что они есть граждане Украины, что они есть представители того или иного народа или
какого-то этноса имели возможность реализовывать свои культурные права, свои права на выражение политической позиции и так далее, и чтобы максимально людям позволяли не забывать, что они есть свободными, и эту свободу у них никто забрать не может. Тедбірдің соңында Бүтін Дүния Храмтадар Конгрессінің келешек топлашуы 2027 сенесі август айында Киевде кешірілмесі планлаштырылды. Соңғы кере Бүтін Дүния Храмтадар Конгрессінің топлашуы 2015 сенесі Түркияның Анкара шерінде кечті. Эльвина Сидбулаева, Шевкет Наматулаев, Владислав Стужук, Асан Минов, Максим Кондратенко. Заман. АТР. 358 күнден соң Украинаға Русия тарафындан запт етілген Бердянск ве Никополь катерлері яны хапу буксиры қайтарылды. Шымды гемелер бит тараф сувларда болуна, 2 күнден оларыны Одессаға кетіре білелер. Бұл вақыт есте Украин дипломатлары арбитраж трибуналыны дінлевлеріні Гаагаға ел алды. Тәсілатлы Алевхамызда. Бір елі белсі 24 Украин арбиеве уч геміге қаршы олған Русия ұжымына бұтын дүния көрді. Тек бүгін тежавузжы девлет Бердянск, Никополь катерлері ве яңын қапу буксеріна Украинаға қайтарды. Арби деңіз құветлерінен ел башсегір Воронченко қайдеткенне көре гемелер шымды Одесса тарафына ел алды. Гемелер шымдылек насыл алда олғанны Украин арбилері ачықламады. Ми їх прийняли. Вони зараз знаходяться в траверзі Миша-Такіль в нейтральних водах. Ми їх описали, прийняли в тому стані, який вони нам передали. Будемо розбиратися ретельно, що там було і що там є. Эксперттер қайдеткенне көре гемелер ноябрьнан 20-да Одессаға кетіріле біле. Украина дипломатлары есе Гаагаға ел алданда халқара махкемеде Украин тарафы гемелер ве деңізжілерінің тоқын мамазлық статусы Русия тарафындан бозылғанны избатлап тазминат төленмесіні талап етежеклер. Ноябрьнан 21 ве 22 күнлері бұл дава бойынша діңлевлер өткерілежек. Наша задача встановлення арбітражним трибуналом порушення з боку Росії Конвенції з морського права. Це важливо, оскільки в основі принципів міжнародного морського права знаходиться саме імунітет військових суден. Попереду ретельна перевірка, експертиза суден, які повернулися в Україну. Треба буде встановити, в якому вони стані, чи було з них вилучено техніку, або обладнання, або документацію. Тобто багато факторів, які лише за підсумками рішення трибуналу дозволять говорити про обсяги компенсації. Майсының 25-шінде Бірлешкен Миллетлерінің деңіз оқығы бойынша трибунал Русия запт еткен гемі ве арбилер азат етілмесіні талап етті. Сентябрінің 7-сінде Русия деңіштірілів черчевесінде арби есірлеріні Украинаға йоллады. Ләкин башлатылған жинай даваны ойледі тоқтатмады. Украина арбилеріні сыңырны қанунсыз кечкенінде қабатлайлар. Русия шымды есе Украинаға жинайы делілі оларақ танылған гемілеріні сақламасы үшін берген. Бұл дава бойынша Украина тарафына тақдим еткен адвокат Николай Полозов білдіргенне көре, гемелер қайтарылған соң Русия жинай даваларыны да қапатмаға мәжбүр олажақтыр. Пункт, который обязывает обе стороны воздержаться от любых действий, которые могут осложнить или продлить спор. Поскольку заявление Украины касается иммунитета военных судов и членов экипажей, то уголовные преследования лиц, обладающих иммунитетом, является безусловным осложнением этого спора. В этой части для России в контексте рассмотрения дела Международным трибуналом, естественно, разумным решением является прекращение этого дела. Бердянск ве Никополь арби катерлері яң қапы буксерына Русияның сыңыржылары кечкен сені ноябрьнан 25-інде силя құлланып кереш боғазы жеварында тұтты. Бұл вақия қара деңізінің битараф суларында олды. Халқара құқығы бұл тежавузи акт олғанны таны окуна 24 арби есір алынды. Олар тек сентябрьнің башында евлеріне қайтып олды. Шевкет Аматулаев, Улен Статюк, Заман, АТР. Норманд форматында көрішіп өткерілмесі үшін шарайтлер бежірілді. Бұны Русия тыш ишлер назиры Сергей Лавров айтты. Оның сөзлеріне көре көрішіп кечірілмесі үшін Москва ой шартларына сеслендірмеген, тек әркес ой мечбуретлеріні еріне кетірмесіні істеген. Кечкен авта көрішіп декабрінің 9-ында Парижде кечірілежегі белі олды. Саммитте Владимир Путин, Владимир Зеленский ве Ангела Меркельні Эммануэль Макрон қаршылажақ.
Бу көрішівде мемлекетлерінің лидерлері Донбасста олған женкні ве эсерлер денештірілігіні музакире етмесі көзде тұтыла. При правительстве, которое было создано президентом Зеленским, удалось решить не решавшиеся годы вопросы, включая разведение сил и средств в станице Луганской, включая ликвидацию нарушений, которые были допущены вооруженными силами Украины на двух других участках, которые были обозначены. И были приняты действия, которые позволили, наконец, закрепить официально с подписями всех сторон формулу Штайнмайера, которая касается проведения выборов в увязке с предоставлением особого статуса территориям в Донецкой и Луганской областях. Devlet Tahqiqat Bürosu'nun tahqiqatçıları Yukarı Şura 5. prezident, şimdi ise Европейская Solidarность firqasından deputat Petro Poroshenko'dan toxunulmazlıq statusu alınması talap etti. Baş prokuraturaga 2 madde boyunca şeklenuf leyhasını yollağanlar Poroshenko'nun hakimiyetini öz menfaatında kullanğanında ve devlet kurulumu yıktırılmasına çağıruf yapğanında şekleyler. Tahqiqatның malumatına göre Poroshenko prezident olğanına göre Yukarı Adliye Şurasının azaları seçilgeni vaqt tesir etken. Şimdi Petro Poroshenko'nun adı Devlet Bürosu tahqiqat etken 13 cinayi davada var. В одному з цих кримінальних проваджень підготовлено проект повідомлення про підозри. Цей проект мусить погодити, власне, Генеральна прокуратура, оскільки це є народний депутат, то, власне, Генеральний прокурор. І, крім цього, погодити також проект подання до Верховної Ради. І лише після того, як це подання пройде вже безпосередньо комітет парламентський профільний і буде в залі проголосовано і підтримано, власне, надання дозволу на притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності, лише після цього вже тоді прокуратура повідомить його про підозру у визначений КПК спосіб. Devlet Bürosu Haçkan prezident Viktor Yanukovych ve onun tarafdarı Andrei Portnov'un sımarışını beceri. Böyle baş prokuraturaga berilgen şeklenuf leyhasını Petro Poroshenko izatladı. Xabatlavlarını uydurmadı. Це справа, з якої абсолютно кури сміються. Бо звинувачувати президента, п'ятого президента України в захопленні державної влади, може, вони мають на увазі часи Януковича, і пан Труба разом з паном Портновим вирішив позахищати Януковича. Я хочу наголосити, що я був обраний в результаті всенародних виборів, які були визнані зразковими. І незважаючи на те, що протягом свого президентства мені доводилося вирішувати надскладніші питання, ми знаходили можливість жодної краплинки не порушувати українське законодавство. İşgal etilgen Kırım'da 5 yaşında Darina Pilipenko'nun vedalaştılar. Onu Ogey babası öldürgen. Cinayetini gizlemek için ise cesetini evinden uzak olmagan bir yerde көмген. Bu haqda ve ne için Axyar civarında özenler kurğanını ve ne için Kırım'ın qoruqlarında ormanlar yanğanına hakkında nevbeteki levhamız. Kızçık 6 yaşına kadar yetmesine birkaç gün kalgan edi. Darina Pilipenko gayip olğanı hakkında malumatının noyabrının 13'ünde onu öldürgen Ogey babası haber etti. Onun sözlerine göre kızçık Akşus tahqiqatçıları kaza sebebini şimdilik daha bilmey. Darina'nı sonki yolga uzgarmak için yüzlerce insan geldi. Birkaç gün devamında ise yerli sakinleri gayip olğanı gibi tanılgan kızçıkны qıdırgan edi. Cenazege gelgenler öldürülgen balanın anasını tenkik etti. Çünkü kaza olğan vaqt o Xitayda çalışayken.
Ишгалчылар Олег Зубковның айванат бақчасындан конур аювларыны құртармаға қарар алды. Ингушетия пайтақтының сабық yolbaşçısı Беслан Цечоев айванларыны қырымлы иш адамындан алмаға теклif етті. Чөнки Зубков оның айванат бақчаларындан олған 30 аювны өлдірмеге ишандырды. Чөнки оларға вакцинация yapıp olamay. Ветеранлар қызметі ise аювларға вакцинация yapılmasını талап ете екен. Bundan evvel işgalciler Arslanlarga ziyaret geçirgeni için ona karşı cinayet dava başlatkan edi. Arslanlarının biri ziyaretçini tişlegen eken. İş adamı 2014 senesi Kırım işgaline kol tutkan edi. Lakin bu ona yardım etmedi. Şimdi onun ayvanat bakçaları işini toxtatacak olalar. İşgal etilgen Kırım'da hafta devamında 7 orman yangını. En büyük yangın Dair alanda olgan. Yangın ta noyabrın 16'sında başlandı. Tahminen 5 gektar orman yandı. Söndürüvge mahsus teknika celp etilgen. Ahmejit rayonunda yangın ormanının 52 gektarına tarxaldı. İşgalcilerin malumatına göre ateş söndürülgen. Keçken hafta devamında Kırım'da kurguqlıqtan 174 yangın yüz bergen. İşgal etilgen Kırım'da Nevbeteki ekologik felaketi Baydar Vadiyası'nda gol kurıdı. Suda yılının başında joyulup başlangan. Şimdi ise gol olgan yerde boş yer. Yerli sakinler aytkanlarına göre golde su kuruculuk ötkerilgeninden sebep gayip olgan. Gol civarında sonki vaqtları sık-sık kuruculuk teknikası görünüyor eken. Rahatlanıcılar yarınya kanalizatsiya boruları, Kefede Şifahane teritoriyasından Çerkev suları temizlemesden denizge ağa. Yerli sakinler Çerkev suları denizge taşlanması için koyulgan borunun resimlerini ijtimai ağlarda paylaştı. Sakinler aytkanlarına göre sasıqtan yalıda çok bulunup olmağa kıyın. Karadeniz bulaştırmalganının bu birinci vakıyası değil. Evvel ijtimai ağlarda Koktebelyalarda Çerkev suları akkanını göstergen video peyda olgan edi. Nadia Mikhailova, Zaman, ATR. Bu da Hadaniyetici programması sonuna yetti. Hepinizge hayırlı akşamlar dili. ATR'den ayrılmanız. Enfes, Kırım Tatar kahvesi. Розпочинаємо інформаційний день на АТР. Естафету від моїх колег приймаю я, Катерина Вишневська. Найближчі 3 години говоритимемо про все, що стосується окупованого Криму, Донбасу та материкової України. Тож робіть АТР гучніше, ми починаємо.
Державне бюро розслідувань підготувало підозру п'ятому президентові. Чи посадять Петра Порошенка? Росія повернула Україні захоплені судна. Невдовзі почнеться буксирування до Одеси. Нормандська зустріч буде 9 грудня. Дату, зрештою, підтвердив і Кремль. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Дякую, що обираєте АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найгарячіших тем. І я вітаю нашого гостя. На цю годину Леонід Ємець, народний депутат попередніх скликань. Добрий день. Доброго дня. Розпочнемо наше спілкування ось з такої новини. Державне бюро розслідувань скерувало до Генеральної прокуратури проєкт підозри Порошенкові. А ще й просять зняти недоторканність з нього. Про все це йдеться у повідомленні ДБР, фрагмент якого зараз почуємо. Слідчі Центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури України проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту України. Проєкт підозри підготовлено та направлено до прокуратури в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року. От бачимо проект підозри. Тобто про що це може власне говорити? І який тут варіант розвитку подій у цій підозрі, власне, бо ДБР, наскільки я знаю, не лише по цій справі є питання до п'ятого президента. Ну, що я вам можу сказати? Так довго розповідати, що Петро Порошенко наживався на всьому. На війні, на ще там, на всьому буквально. І потім після цього внести підозру про зловживання владою, де відсутні будь-які корупційні елементи в складі цього злочину, який йому інкримінується. Як на мене, це виглядає як якась антикорупційна амністія. Бо, знаєте, так, дуже грубо і цинічно, але мало який президент не зловживав своїм службовим становищем. І навіть президент Зеленський почав з того, що розпустив Верховну Раду в не зовсім передбачений Конституцією спосіб. Тому, в принципі, якщо хотіли привнести в наше життя можливість інформаційного якогось хайпу, і для того, щоб експерти, ведучі могли поговорити на це на телеефірах, то ця мета досягнута. Питання, що саме намагаються приховати, відвернути увагу від якої теми. Очевидно, у нас таких тем, серед них основна – це нормандський формат, а головне – результат, який ми отримали. Про нього трошки згодом поговоримо. От щодо ДБР і цієї підозри, адже невдовзі має спливати термін повноважень директора ДБР, то які перспективи у цій справі будуть? Ой, слухайте, термін перебування директора ДБР не пов'язаний з перспективами, теоретично не пов'язаний. Теоретично, але? На даний момент мова йде про те, що є подання до Генеральної прокуратури. Генеральна прокуратура в особі Генерального прокурора за його підписом робить відповідне подання до Верховної Ради, де Верховна Рада вже має прийняти рішення про те, знімати недоторканність чи не знімати. Так, трошки згодом продовжимо наше спілкування, бо зараз з нами на прямому зв'язку і речниця ДБР Анжеліка Іванова. Пані Анжеліко, вітаю, як мене чути? Доброго дня, чую вас. Щодо сьогоднішньої такої гарячої новини, що підготовлено підозру Порошенкові, народному депутату України, екс-президентові. Розкажіть, будь ласка, коли безпосередньо буде вручено цю підозру? Власне, слідчі Центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували лише проект повідомлення про підозри п'ятому президенту України. Скерований документ був до Генеральної прокуратури України, так як цього вимагає Кримінально-процесуальний кодекс України. Мушу зазначити, що цей документ підготовлено і направлено в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні цього року. Таким чином, наразі, крім цього документу, власне, проект повідомлення про підозри був також скерований до прокуратури проект подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення особи до кримінальної відповідальності, оскільки, як
п'ятий президент України є наразі чинним народним депутатом. А от що потім буде після того, як буде вручено підозру, як проголосує Верховна Рада, що буде потім, який буде суд, чи хто буде там представляти обвинувачення, власне? Розкажіть, будь ласка, от цю процедуру. Власне, процедура наступна. Зараз, після того, як скерований проект про підозру, це ще не міняє процесуальний статус п'ятого президента зі свідка на підозрюваного. Документ набуде чинності, власне, і буде називатися вже не проектом, а повідомленням про підозру, коли, по-перше, його підпише Генеральний прокурор, а по-друге, коли Рада надасть дозвіл, власне, на притягнення. Пані Анжеліко, а коли це має статися? Чи є якийсь визначений законом термін щодо цього підпису і коли має бути вручено підозру? Нам наразі невідомо. Це залежить від, власне, процесуальних керівників, тобто від Генеральної прокуратури, наскільки вони погодять або не погодять пропозицію, власне, про той проект підозри, який був підготовлений слідчими ДБР. І вже після цього саме Генеральна прокуратура мусить скерувати підготовлений нами проект подання про дозвіл на Верховну Раду на притягнення до відповідальності. Цей документ має пройти ще через парламентський комітет профільний і бути проголосованим і підтримати вже в Верховній Раді. І лише а на прикладі, можливо, пані Анжеліко, на прикладі, можливо, інших справ, про який тут термін може йтися? Тиждень, 2, місяць? Ми, на жаль, не беремося прогнозувати. Це залежить від наших колег з Генеральної прокуратури. Дякую. Анжеліка Іванова, речниця ДБР, була з нами наживо, коментувала проєкт підозри до Порошенка. От, пане Леоніде, що ви про це, власне, скажете? Дійсно, коли це може бути, ця підозра вже підготована, і коли це може бути внесено до Верховної Ради? Питання це про зняття недоторканності подання Генерального Я, власне, кожне подання, що ДБР, що, власне, вже потім прокуратура до Верховної Ради супроводжував би, як мінімум, зверненням до парламенту, нарешті виконати ту обіцянку, про яку так довго говорили, і скасувати депутатську недоторканність, в принципі, як вид. Тому що дуже дивною виглядає ситуація, де 300 голосів для те, щоб прибрати норму про депутатську недоторканність в Конституції, в парламенті знайшли, і це було вже декілька місяців тому. А 226 голосів, що набагато менше, ніж 300, за те, щоб прибрати цю норму з Кримінального процесуального кодексу, до сих пір знайти не можуть. А от 226 за зняття недоторканності, притягнення до відповідальності, згоду на арешт. Чи набереться у цій справі, на вашу? Верховна Рада не досліджує обставини справи. Більш того, навіть прокурор, який генеральний приходить з цим поданням, не має можливості і даних достойно захистити позицію прокуратури, тому що слідчий готує подання, готує інформацію, а Генеральний прокурор не має доступу до справи. Тому він там, якщо хочете, просто передаточне звено, бере це подання, приносить у Верховну Раду, бо так написано в законі. І далі депутати Верховної Ради, у яких теж купа питань, але немає на них відповіді, починають задавати Генеральному прокурору, який не має відповіді на ці питання. Тобто це, по великому рахунку, просто фікція, завдання якої було унеможливити в кричущих випадках абсолютної несправедливості, коли там є політична ангажованість, щоб парламент сказав, ні, секундочку. В всіх інших випадках парламент має просто пропускати це питання, бо вони не те, що не мають права визначати винну особу чи ні, а навіть не мають такої можливості. Це може зробити лише суд. А ця норма – це рудимент і запобіжник від часів тоталітарного режиму збережений. Тобто це політичне рішення суду парламент приймає по таких поданнях Генерального? Він не може прийняти інше рішення, оскільки він не має ні необхідної фактичної бази, ні навіть повноважень для того, щоб приймати рішення по суті. Тому парламент приймає політичне рішення, і, як правило, це політичне рішення супроводжується деякою аргументацією. Або свій-не свій, або в кращому випадку супроводжується бред чи не бред те, що принесла прокуратура. Бо іноді прокуратура може принести таке, що взагалі на наше законодавство взагалі ніяк не налазить. І тоді депутати кажуть, секундочку, це ж абсолютно бред і маразм, ідіть і переробляйте. Але це в кращому випадку. От щодо цієї підозри, так, процитую, можливий неправомірний вплив на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року. Що можете, власне, про цей процес сказати? Дивіться, виглядає, ми ж з вами, в принципі, люди з вищою освітою. Я ще й доктор юридичних наук, але не треба бути доктором юридичних наук, щоб зрозуміти, що є підстави
підстави вважати. Про що мова йде? Є підстави вважати. Чи достатньо цих підстав, чи недостатньо, чи є докази, чи докази ці належним чином зібрані, чи є вони достатні для того, щоб прийняти рішення, провинна та особа чи ні. Хто це може зробити? Ви і я не можемо, особливо з... Ну от ви прочитали там 2 строчки. Депутати отримують не набагато більше, бо основні матеріали справи, по-перше, їм ніхто не дасть, а по-друге, вони ще не готові. Це тільки починається слідство. Це ж проходить комітет, там приходить генеральний прокурор, я вам ще раз кажу, насправді немає ні що пояснити, ні як зрозуміти. Ну, справа може бути проста, його зловили з ножем над тілом. Тоді плюс-мінус там є підстави вважати, що злочин скоєний. А є справи економічного характеру. Для того, щоб розібратися, ну, недостатньо бути просто кваліфікованими спеціалістами. Треба мати докази. Для того, щоб докази дослідити, вони мають пройти експертизи. Лише після цього можна казати, є обставини справи про злочин чи ні. Чи є підстави розслідувати? Ну, можливо, є. Підстави, в принципі, ну, достатньо заяви, щоб там почати розслідувати. Тобто, на вашу думку, зарано ця підозра була, проекція підозри? Я кажу, що сама процедура зняття недоторканності, вона ні про що. Вона не містить ніякого рішення в частині того, особа винувата чи не винувата, чи є підстави, чи немає підстав. Насправді, це просто процедура, яку треба пройти, бо вона записана в нашому законодавстві. Депутати і президент діючий обіцяли, що цю ідею депутатську недоторканність, рудимент цей, просто приберуть. А, на жаль, до сих пір цього не зробили. Тому я б кожне таке подання, і взагалі кожен би день ДБР і прокуратура має починати з того, щоб, я не знаю, ну, відрядити свого зама, спеціального зама по мітингам зробити, дати йому в руки плакат, ви обіцяли скасувати депутатську недоторканність і поставити цього працівника прокуратури перед входом до Верховної Ради. Бо ну, зараз це все перетворюється на якийсь медійний піар. Хтось буде зараз розказувати, що нарешті ми притягуємо до відповідальності, що ніхто нікого не притягує. Інші будуть розповідати, це політичне переслідування. Хоча, ну, знову ж таки, про це рано говорити. А куча людей відпіариться, а толку ніякого. Ну, до речі, щодо на підозри, взагалі сьогодні багатий такий день був. Екс-нардепу Олегу Ляшку вручили підозру через бійку з нардепом чинним Андрієм Герусом. От давайте дивитися, як це було. Ця справа, зрозуміло, нічим не закінчиться, розвалиться, але вони не думають про те, що буде завтра. Сьогодні вони виконують політичне замовлення обмежити мою діяльність. Оце і все, для чого вони це роблять. От така реакція Олега Ляшка. Ну, взагалі, тут дійсно, чи є тут предмет такий, як бійка, і тут, власне, мова йде про бійку, а не лобіювання чиїхось інтересів. Та і бійки, як такої, там особливо не було, чесно кажучи, так. Сорочку, тим не менш, порвав чинному голові. Ну, знаєте, все рівно, там легкі тілесні, це, ну, з усієї категорії такого роду справ це найлегше, що може бути. Яка передбачена відповідальність за це? За легкі тілесні там в основному штраф. Тобто, ну, це не буде кримінальна відповідальність, яка передбачає там утримування в місцях позбавлення волі. Власне, бачимо зараз у полі вікні цей поєдинок, можна так сказати. Бійка, поєдинок. Я б такими словами не розкидався. Ну, це, мабуть, наносить він легкі тілесні ушкодження в даний момент. Ну, тим не менш, нардеп колишній з нардепом чинним. Як тут може теж розвиватися події, як це буде все відбуватися, це буде суд якийсь? Ну, звичайно, буде. Навіть в адміністративних справах у нас лише суд може приймати рішення, винна особа чи ні. І ніхто інший, ні генеральний прокурор, ні навіть натовп людей за законом такого права немає. Хоча дуже часто, на жаль, буває так, що очевидна винуватість, вона ніяк законодавчо потім або процесуально не врегульовується. І це постійно ставить питання про те, де справедливість і як її шукати. Бо якщо держава, влада в особі суду, в особі прокуратури і слідчих органів не здатна забезпечити справедливість, а справедливість означає просту річ. Винен – відповідаєш. Не винен – не боїшся того, що тебе хтось може притягнути за те, що ти не робив. І от поки цього не буде, у нас суспільство буде шукати дуже багато інших способів, іноді помилятися в своїх судженнях, на жаль.
але буде шукати, як компенсувати нездатність держави забезпечити їхні права. Ну, от щодо взагалі цієї події, так, то складається враження. Трошки пізніше повернемося до розмови, бо з нами зараз є на прямому зв'язку Дмитро Лінько, народний депутат попередніх скликань, також представник політсили Ляшка. Зараз мені повідомляють, що трошки є проблеми із зв'язком, бо будемо його поновлювати. Отже, до того, на чому ми зупинилися. Є такі, очевидно, деструктивні якісь течії у монобільшості, як бачимо, намагаються скористатися політики ними і от повернути себе принаймні у інформаційне поле. Що про це думаєте? Ні, по-перше, Олег Ляшко завжди стояв на тих позиціях, які він озвучив. І завжди він був епатажним, тому по великому рахунку нічого нового він не зробив. Тобто це було очікувано, мабуть, від Олега, такого варто чекати. Ну і, скажімо, на жаль, нинішня влада дає купу підстав, для що їх критикувати. І зараз ми з вами поговоримо про Порошенка, про Ляшка, про переслідування, але, можливо, не встигнемо поговорити про те, що уряд скасував заборону на підняття ціни на гарячу воду. Тобто до цього у нас був ліміт ціни. І уряд, і кожна структура, яка була пов'язана в процесі формування ціни, не могла переходити. Повернувся Дмитро Лінько на зв'язок. Пане Дмитре, вітаю. Як мене чути? Доброго дня. Щодо сьогоднішньої події, отриманням Олегом Ляшком підозру через цю бійку з Андрієм Герусом, чинним нардепом, от на вашу думку, що це було і на що це, власне, робиться? Це замовлення, політичне переслідування від самого Зеленського і генерального прокурора Башатки, який дав команду Бориспільській прокуратурі сфальсифікувати справу. Ми були сьогодні в прокуратурі, де отримував підозру Ляшко. По суті справи там абсолютно не існуючі факти там побиття. Тобто всі бачили це відео, вся країна бачила, що ніхто там не бився, штовхався. При цьому перший Герус, і після цього потерпілий Герус дав покази, що його там побили, ледве не вбили. І стаття – це перешкоджання діяльності державному діячу. Так от цей державний діяч Герус своєю діяльністю привів в український енергоринок російський бізнес. Він пролобівав поправку, фактично, яка сьогодні поставила на енергозалежність Україну, чим вчинив державну зраду. Пане Дмитре, щодо цієї поправки, ваша політсила, чи Олег Ляшко буде звертатися якось і у законному порядку намагатися правди добитися, от на вашу думку? Безумовно. Сьогодні ми передали офіційно 2 звернення прокурору і в Генеральну прокуратуру, і в усі інші правоохоронні органи. Звернення про вчинення злочину державної зради Герусом, а також іншими державними особами, які приймали в цьому участь, які дозволили в український енергоринок бійти російському бізнесу. І тепер фактично Україна енергозалежна і ще й по енергетиці від Росії. Це є злочин. Оце справді злочин, яким потрібно розслідувати. А те, що Ляшку підозру вручили, то вся країна бачить, що це чисте політичне переслідування. Більше того, прокуратура вимагає, завтра буде, скоріше за все, суд в Борисполі, де будуть вимагати затримання і тримання під вартою Олега Ляшка без альтернативи. Тобто це настільки страшний злочин, що за це має Ляшка посадити. Безумовно, всім очевидно, що це політичне переслідування з метою закрити нам рот через нашу позицію, щоб ми не протистояли владі, тому що сьогодні фактично реальною опозицією і першою, хто заявив про свою позиційність, є Радикальна партія. Зрозуміло. Дякую. Дмитро Лінько, народний депутат 8-го скликання, був на прямому зв'язку з нами наживо. Пане Леоніде, от що ви думаєте, посадять чи не посадять Ляшка? За цією статтею, точніше, за легкі тілесні, точно не посадять. Щодо перешкоджання діяльності державного діяча, дивіться, знову ж таки, для того, щоб довести факт перешкоджання діяльності і легких тілесних, треба встановити, що ці тілесні ушкодження призвели до його розладу здоров'я на період від 6 днів до 20 днів. І для цього мають бути судово-медичні висновки. Я не бачу, звичайно, всіх обставин, але мені здається, що навряд чи в цій потасовці були
завдані Еросу такі ушкодження, що призвели до його втрати працездатності на період більше ніж на тиждень. Ну, тут є деякі об'єктивні речі. З людиною має щось трапити, щоб вона втратила працездатність. Якщо ж мова йде про те, що ніякої такого роду шкоди завдано не було, але стаття інкримінована, очевидно, тоді мова йде про те, що хтось намагається зловживати вже з своєї сторони своїм службовим становищем і інкримінувати Олегу Ляшку того, чого він не робив. А це теж є злочин. Тому тут завжди потрібно розуміти, що в будь-якому переслідуванні, якщо воно не ґрунтується на законі, завжди є зворотня сторона, що за це тебе теж потім можуть притягнути до відповідальності. Ну, будемо слідкувати, побачимо, як розвиватимуться події надалі. А у нас на черзі дуже важлива тема, бо Росія повернула Україні захоплені кораблі. У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації зазначають, що передають на відповідальне зберігання. ВМС України повернення суден підтвердила. Зазначені кораблі є речовими доказами в кримінальному процесі, що триває в Росії, про незаконний перетин нашого кордону. Їх передача на відповідальне зберігання українській стороні стала можливою у зв'язку з тим, що російські компетентні органи завершили необхідні слідчі дії щодо кораблів, і їх знаходження на території Російської Федерації для продовження кримінального процесу не потрібно. 18 листопада в акваторії Чорного моря розпочато процес щодо повернення українських катерів «Нікополь», «Бердянськ» та буксиру «Яникапо». Наразі українські буксири «Титан», «Гайдамаки» та пошуково-рятувальне судно «Сапфір» разом з катерами та буксиром розпочали рух в напрямку материкової України. От бачимо таке дійсно дивне формулювання Російської Федерації, повернення на відповідальне зберігання, адже всі бачили, що було рішення трибуналу з морського права, яке передбачало не лише звільнити моряків, а передати захоплені судна. І тут такий коментар, який це повернення супроводжує. Давайте знову ж таки зрозуміємо, що в випадку, якщо ми погодилися з їх формулюванням і прийняли їх на відповідальне зберігання як речовий доказ злочину, скоєного в Росії, тим самим ми визнали всі ті аргументи, якими користується російська сторона. Що це був злочин, що він був на території Росії, що там незаконно знаходились наші солдати, що вони використали ці кораблі як інструмент злочину, і вони зараз проходять в їхніх судових справах як речовий доказ. І ми його, як країна, погодилися зберігати. Тобто ми не отримали його назад як нашу власність, якою ми маємо право вільно розпоряджатися. Ми його отримали з умовами. Хіба МЗС керувалось на рішенням трибуналу з морського права? А тут залежить це від того, як була оформлена процедура. Бо якщо був оформлений акт прийому передачі їх, а речові докази не можуть передаватися просто зберігай, будь ласка. Як мінімум там визначаються відповідальні особи, які прийняли, дослідили їх стан, встановили цей стан і, власне, погодились з тим, що вони прийняли в такому вигляді. Це до чого? До того, що там стоять підписи людей, які прийняли це майно. І якщо там стоять підписи з прийняття його саме як речових доказів, ми як держава не могли собі цього дозволити. Нам набагато правильніше було б відмовитись від цих кораблів, але залишатись на позиції того, що ми не погоджуємося з тим, що там скоєний злочин. Трошечки вас переб'ю. Микола Полозов, адвокат, з нами наживо. Микола, вітаю. Обговорюємо зараз це повернення кораблів і заяву МЗС Російської Федерації, що, мовляв, на відповідальне зберігання вона ці кораблі передала Україні. Розкажіть, будь ласка, звідки це взагалі взялося, як це можна трактувати? І дійсно українська сторона спиралася все ж таки на рішення трибуналу з морського права, чи як ми прийняли ці кораблі? Что касается кораблей, то я напомню, еще в июне МИД России направил ноту, в которой предложил схему, по которой корабли передаются на ответственное хранение в статусе вещдоков до вынесения приговора по существу, поскольку по российскому законодательству суд определяет дальнейшую судьбу вещественных доказательств. Дальнейшие переговоры между офисом президента Зеленского и администрацией президента Путина проходили в закрытом режиме. Мы не знаем подробностей, мы не знаем условий, на которых передаются эти корабли. Я пока не видел ни одного процессуального документа, который свидетельствовал бы о том, что корабли исключены из состава вещественных доказательств.
Мне известно, что следователи Следственного управления ФСБ незадолго до передачи кораблей приезжали в Керчь и занимались каким-то оформлением процессуальным, возможно, этого, но пока это все только умозрительное заключение, пока никаких документов я на этот счет не видел. Ну, а на вашу думку, взагалі, звідки ці заяви, навіщо вони зараз можуть робитися? Ну, здесь прежде всего политическая компонента, потому что 21 числа арбитраж Международного трибунала должен продолжить рассмотрение этого дела. 9 декабря должна состояться встреча в нормандском формате, поэтому, естественно, передача кораблей приурочена именно к этим событиям. Российские власти прежде всего пытаются из этого извлечь политическую выгоду. Дякую. Микола Полозов, адвокат, був з нами наживо. От зачепили так тему слухань 21 листопада. Давайте зараз послухаємо, що про це сказала заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль. Поки Нікополь, Бердянськ і Янакапу прямують додому в Одесу, команда Міністерства закордонних справ прямує в Гаагу, де вже в четвер відбудуться перші слухання арбітражного трибуналу у справі щодо порушення імунітету 3 українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів. Україна проти Російської Федерації за Конвенцією ООН з морського права. Ну, по-перше, чи ви пов'язуєте це повернення, адже моряків ще у вересні звільнили? От кораблі, так бачимо, притримала Російська Федерація ось цими слуханнями у Гаазі. Ні, ну знову ж таки, абсолютно інша ситуація. Якщо мова йде про повернення наших людей, то тут ми можемо використовувати будь-які засоби, вплоть до обману там, російської сторони, бо вони агресори, які просто захопили заручників, і наше завдання – звільнити людей. Якщо мова йде про кораблі, це інша ситуація. Кораблі – це не люди, вони можуть залишитися там і надати нам додаткові аргументи саме в дипломатичній боротьбі. І тут, на жаль, зі слів адвоката нічого зрозуміліше не стало. Тобто ми до сих пір не розуміємо, як українська сторона оформила повернення цих кораблів. Чи це просто повернення з незаконного володіння, чи це ми погодилися з тим, що вони є доказами. А з приводу того, чи пов'язано це з майбутньою зустрічю в нормандському форматі, очевидно, так. Тобто, ми бачимо, що нарешті і Україна, і Росія, і Франція і Німеччина узгодили дату. От, до речі, сьогодні у Кремлі підтвердили дату. 9 грудня у Парижі відбудеться ця зустріч. А за словами Пєскова, у рамках підготовки до саміту у Путіна заплановано декілька телефонну розмову, принаймні заплановано. Давайте послухаємо, що сказав Дмитрій Пєсков. Телефонна розмова буде багато в чому пов'язана з підготовкою до нормандського формату, який зараз запланований на 9 грудня. Це дійсно так. Підготовка ведеться і вже вступила в завершальну стадію. Так, дійсно неохоче Росія коментувала нормандську зустріч. От сьогодні підтвердження вже є, зустріч відбудеться. Які ваші очікування? По-перше, я точно знаю, що такого роду зустрічі не проводяться для того, щоб там на місці про щось домовлятися. Тобто сторони не сідають, не починають чухати потилицю і думати, як розібратися з проблемою. Там імплементація вже готових рішень відбувається. Я б сказав, легалізація і формальне представлення. Тобто рішення вже готове. Яке воно, ми не знаємо. Ми можемо боятися, розраховувати, сподіватися, залежить від кожного з нас, але ми його, на жаль, зараз не знаємо, не дізнаємося, допоки моменту ця нормандська зустріч не відбудеться. Тому суспільство нашорошено, причому нашорошено дуже сильно. Люди, кожен в силу свого розуміння ситуації готується до того, як її сприйняти або реагувати. Тому я би тут радив владі не затягувати, якщо, звичайно, вони вважають, що рішення, яке буде підготовлено, буде правильним рішенням з його оприлюдненням, і готуватися до того, що суспільство захоче отримати відповіді на багато питань. На які, наприклад? Залежить від того, що це буде за рішення, яке вже сформовано. І це буде реінтеграція. Знаєте, я вже наводив нещодавно цю аналогію, ми просто з малим сином моїм 5-річним, там я про троянського коня розповідав, і тут до мене дійшло, що ця ситуація просто зеркально відображає те, що у нас відбувається.
10 років троянці тримали облогу. Вони вистояли проти всіх грецьких навал, спроб підкупу, там, хитрощей тощо. Вистояли. І вони програли навіть не від зради, а від власної тупості. Тому що троянський кінь – це не була зрада. Це була тупість троянців, які завели самі до себе додому, поставили диверсійну групу, лягли спати п'яні, а вночі ця диверсійна група відкрила ворота і знищила Трою. Якщо ми зараз до себе повернемо окуповані території як троянського коня, не розуміючи ту небезпеку, яка там всередині причаїлася, на російських умовах, на російських правилах, з їхньою військовою якоюсь там армією всередині, яка буде, з їхніми ватажками, то ми знищимо нашу країну. До речі, особливий статус. Так, закон про особливий статус. Спікер казав до Нового року, але до зустрічі у нормандському форматі цей закон, власне, не можна розробити. То що буде? Буде пролонгація діючого чинного? Його термін спливає, нагадаю, 31 грудня. Чи буде якийсь новий закон про особливий статус? А чого ви мене питаєте? Це треба питати владу, президента або, хоча не факт, що фракція, навіть і керівники взагалі знають щось про планові стратегії влади, але це тільки від них треба питати. Ми можемо, на жаль, реагувати або попереджати. І ті мітинги, які відбулися на території України, це було попередження, що, секундочку, ви, звичайно, делеговані на демократичних виборах наші представники, але пам'ятайте, що не перегибайте палку. Так, от давайте зараз ще послухаємо Вадима Пристайка. Він сказав, що МЗС є альтернатива Мінським угодам, і трошки часу залишається, поговоримо ще про це. Я вже багато разів говорив, що це може бути операція з підтримання миру. Мінським процесом вона взагалі не передбачена. І навіть коли її лідери обговорюють, виникає справедливе питання. Так ми виходимо з Мінських угод. Тобто я не сказав нічого антимінського. Навпаки, лідери давно вже обговорюють можливість змін, які передбачають можливість місії з підтримання миру. Ось така заява. Чи може вона говорити про те, що є план «Б»? То поки що ця заява не говорить взагалі ні про що. Вона сама собі суперечить, по суті. Знаєте, якщо Росії не вигідні Мінські угоди, точніше домовленості, бо вони не угоди, то чому ми самі відмовляємося від їх використання? Нагадаю, Мінські домовленості виникли тоді, коли стояла потреба зупинити смерті по 20-30 наших солдат за добу і продемонструвати всьому світу, що Росія насправді не збирається зупиняти агресію. Мінські домовленості є підґрунтям санкцій. Перебрати Мінські домовленості не факт, що санкції залишаться. І от відповіді на ці питання має давати нам Міністерство закордонних справ. Поки що ми говоримо, що у нас є ідея про те, щоб все було краще, ніж є сьогодні. Прекрасний план, мені дуже подобається, хотілося б знати подробиці. Буквально 30 секунд залишається. Ваша думка, за чиїм планом ми зараз йдемо? На жаль, я здебільшого думаю, що зараз реалізовується план Росії і Путіна. Тобто, ще раз нагадаю, санкції – це єдиний спосіб, який сьогодні дієвий, є зупиняти російську агресію. Бо давати нам свої війська, щоб разом з нами боронити наші кордони, нам міжнародні партнери не планують. Тому на сьогодні Путін загнаний в достатньо складну ситуацію. 150 мільярдів доларів збитків за цей період. Мільярдів. 150 мільярдів. Це шалені кошти навіть для такої потужної країни, як Росія. Їх санкції під'їдають з кожним днем, з кожним тижнем. Вони відчувають себе загнаними в пастку і шукають вихід, як для них з користю вийти з ситуації. Ми ж розуміємо, що Путін цікавить лише власна користь. Навіть не користь російської держави, а власна. І тут треба розуміти, що він використовує кожну нагоду собі на користь. Тому не можна сприймати жодну його дію як якусь гуманістичну або направлену на компроміс. Він в кожній події намагається отримати особисту власну користь. І все. Тому тут ми можемо лише боротися з ним, але не погоджуватись. З кораблями, очевидно, наші кораблі, які постійно роз'їдають їх через морський трибунал, як підґрунтя для, знову ж таки, збереження цих санкцій або запровадження нових. Вони їх нам віддають як на зберігання, як речовий доказ, так вони в плюсах повністю в цій ситуації. Якщо ми на це погодились, то ми скоїли величезну дурницю, як держава.
Ну, будемо недалі з цим розбиратися. Дякую. Леонід Ємець, народний депутат попередніх скликань, був гостем нашої студії. Далі ефір АТР продовжить випуск «Заман кримсько-татарської». Про найсвіжіші новини вам розповість Ільмаз Асан. Нагадаю, що найцікавіші фрагменти з нашого ефіру можете переглядати на ютуб-каналі АТР. Я, Катерина Вишневська, повернуся до цієї студії за 20 хвилин. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте. Enfes, Qırım Tatar Qavesi. Ефір АТР триває. У студії Катерина Вишневська. І найближчу годину будемо говорити наживо про найгарячіші події, розбирати їх разом з найкращими експертами. Тож робіть АТР гучніше. Ми починаємо. Державне бюро розслідувань підготувало підозру п'ятому президентові. Чи посадять Петра Порошенка? Росія повернула Україні захоплені судна. Невдовзі почнеться буксирування до Одеси. Нормандська зустріч буде 9 грудня. Дату, зрештою, підтвердив і Кремль. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Дякую, що обираєте АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найактуальніших тем. І я вітаю у студії Юрія Смірнова, журналіста Ліга.нет. Добрий день. Здравствуйте. Розпочнемо наше спілкування із такої події. Державне бюро розслідувань скерувало до Генеральної прокуратури проект підозри Петру Порошенкові. А ще й просять зняти недоторканність з нього. У коментарі АТР речниця ДБР Анжеліка Іванова прокоментувала причини. У документі йде мова про підозру у п'ятого президента України у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 109 та частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Крім цього, слідчі ДБР також направили до прокуратури проект подання до Верховної Ради України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п'ятого президента України, який наразі є чинним народним депутатом. Так, дійсно, довго ДБР бралося за Порошенка, аж 13 проваджень, де він фігурує. От нарешті якийсь проект підозри підготували, скерували до Генеральної прокуратури. Що скажете про нього? Учитывая, что в ГБР вообще есть около 13 производств именно по Петру Порошенко, и они из всего этого числа выбрали именно только это производство, мне кажется, свидетельствует о том, что есть просто цель сейчас, вот знаете, условно говоря, как говорят, закрыть Петра Порошенко до Нового года. Потому что если разобраться в том, в чем его подозревают,
хотя его по факту еще не подозревают, потому что еще должен этот проект подозрения подписать генеральный. Я з вашого дозволу так зачитаю. Можливий неправомірний вплив на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року. Да, суть в том, что в мае, за несколько дней до конца своей каденции, Петро Порошенко подписал указ, вопреки тому, что конкурсная комиссия еще не закончила конкурс и не передала ему кандидатуры для этого указа, он пренебрег этим и подписал указ. То есть, опять же, учитывая, что в обществе точнее, часть общества считает Петра Порошенко коррупционером и что его нужно садить именно за его коррупцию, то, что ГБР сейчас как бы предлагает условно посадить Порошенко не за коррупцию. То есть сейчас даже в суде нельзя будет потребовать залог, потому что в данном конкретном производстве нету никакого ущерба государству. Есть там возможное потенциальное злоупотребление своими властными полномочиями. Ну, от на вашу думку, який тут варіант розвитку подій? От Верховна Рада зараз 2 тижні не буде засідати у пленарному режимі, лише у грудні відбудуться вже власне засідання. От до цього часу Генеральна прокуратура скерує подання на зняття недоторканності, притягнення до відповідальності? Я, честно говоря, не вижу предпосылок для генерального прокурора Руслана Рябошапки, чтобы не подписывать этот проект подозрения. Тем более, что мы помним, что с 1 января 2020 года у нас отменяется депутатская неприкосновенность. И для Петра Порошенко, я считаю, нечего бояться в плане того, что Верховная Рада может проголосовать. Я, наоборот, вижу для него здесь какие-то даже возможность получить политические дивиденды, потому что сейчас он может на этом фоне делать из себя такого своеобразного политического мученика, с трибуны Верховной Рады заявлять о политическом преследовании. У него есть там целая фракция, которая будет ему помогать в раскручивании. Есть там ряд медиа, которые также будут всячески раскручивать сейчас месседж именно политического преследования. В то же время я вижу сейчас некоторые риски для Банковой и лично президента Зеленского. Потому что мы помним, он обещал, что будет весна, будут посадки. Весна пройшла, літо пройшло, от рішили... Не сказав, якого року весну він має на увазі, до речі, у цій кампанії. Это же был как бы слоган передвыборной кампании, но это, да, другой вопрос. Вот, и сейчас как бы уже мы видим, плавно все переходит в зиму. Вот, и если сейчас, допустим, суд откажется арестовать Порошенко, то это будет, я считаю, огромная электоральная потеря для для Зеленского, потому что все эти Дубневичи, Микитаси, Кононенки, это все хорошо, но общество хочет именно Порошенко часть, опять же, общества, не будем за всех расписываться, да, и именно Зеленского требует именно этого. А если сейчас будет провал по этому производству, тем более я слышал, общаясь с источниками правоохранительных органов, что из всех вот этих 13 производств, которые есть у ГБР, это, которое сейчас теоретически может быть передано представление в Верховную Раду, оно якобы самое объемное, имеет больше всего доказательств. Но если среди всего этого набора Кузина, Рыбальском, Прямой, какие-то еще возможные коррупционные деяния выбрали именно это, то есть, конечно, подозрение, что это просто цель, что нам сейчас нужно срочно что-то сделать с Порошенко. Взагалі, сьогодні багатий був день на вручення підозри. От екс-нардепу Олегу Ляшку теж вручили підозру через його бійку з нардепом чинним Андрієм Герусом. Давайте подивимося, як це було. Ця справа, зрозуміло, нічим не закінчиться, розвалиться, але вони не думають про те, що буде завтра. Сьогодні вони виконують політичне замовлення обмежити мою діяльність. Оце все, для чого вони це роблять. Ви згодні з Олегом Ляшком щодо цих причин і мотивів? По поводу мотивов, конечно, я не буду тут брать на себя роль какого-то политтехнолога, может быть, радикальной партии. Понятное дело, что за этим есть политическая подоплека, потому что если мы говорим сейчас будет ходатайство в суд о том, чтобы арестовать политика за то, что он откровенно там не было драки. Бачимо зараз так у полі вікні, власне, як це відбувалося, сутичка. То есть, просто вспоминая предыдущие созывы Верховной Рады, когда, помните, свободовцы и регионалы друг друга, извините за выражение, месили,
Ну, в минулому скликанні теж було шашки в Верховной Раде. То есть, гаряче. и вот если вот как бы за это ничем не закончилось, а вот за это как бы хотят человека посадить, я опять же, не думайте, что я адвокат Ляшка. Вот у него есть свой бэкграунд и политического лоббирования интересов определенных От, до речі, на вашу сил. думку, тут мова йде власне про бійку, чи все ж таки про лобіювання чиїхось інтересів? Ну, конечно, есть место и политическим моментам, потому что мы не будем забывать, что Ляшко лоббировал интересы одного олигарха, не будем делать ему рекламу, а Геруса, там, части политиков и экспертов обвиняют в том, что он лоббирует интересы олигарха, который как раз олигархом Ляшка, да, Так, в противостоянии. Речі своїми іменами називати. Цю бійку, власне, коментували, коли вона відбулася, як бійка двох олігархів. Так. Ну, наверное, можем уже назвать, как бы Ахметов, Ренат Ахметов и Игорь Коломойский. Вот. Насчет перспектив, я не знаю, честно говоря. Ну, с одной стороны, я не удивлюсь, если вдруг суд арестует, но мне кажется, тут больше дивидендов получит Ляшко, потому что он, ну, о нем и так, по сути, сейчас начали все забывать. А вот этой историей его сейчас, наоборот, раскручивают. И если, возможно, суд изберет ему меру пресечения в виде ареста, то он получит такой неимоверный уровень, знаете, политического хайпа, который он до этого, ну, о котором он мог только мечтать. Ну, до речі, минулу тему ми обговорювали, звучало, так, про політичні дивіденди. І тут також, ну, це очевидно, так, це питання постає. От що скажете взагалі, оця наша деструктивні оці процеси всередині монобільшості, як бачимо, вони трошки дають певним політикам можливість на цьому, ну, пропіаритися. 100%, да. С одной стороны, конечно, мы видим риски для политиков, против которых этот идет, как бы, ну, как они называют его, политическое давление, да, что они могут, как бы, там, сесть за решетку или... Но, с другой стороны, конечно, мне кажется, больше выгоды именно в этом политическом пиаре, который они получают, как бы, просто, возможно, Ляшко для этого туда и пришел, как бы, он, во-первых, пришел туда попиариться, а то, что это подхватили правоохранительные органы, дает ему еще дополнительные, как бы, возможно, не электоральные, но политические баллы. Ну, поки там підозри ці всі вручалися або готувалися, Росія повертала Україні захоплені у Керченській протоці кораблі. У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації зазначили, що передають їх на відповідальне зберігання. А от ВМС України повернення суден цих підтвердила. Давайте зараз послухаємо фрагменти із заяв МЗС України та Російської Федерації. Зазначені кораблі є речовими доказами в кримінальному процесі, що триває в Росії, про незаконний перетин нашого кордону. Їх передача на відповідальне зберігання українській стороні стала можливою у зв'язку з тим, що російські компетентні органи завершили необхідні слідчі дії щодо кораблів, і їх знаходження на території Російської Федерації для продовження кримінального процесу не потрібно. 18 листопада в акваторії Чорного моря розпочато процес щодо повернення українських катерів «Нікополь», «Бердянськ» та буксири «Яни Капу». Наразі українські буксири «Титан», «Гайдамаки» та пошуково-рятувальне судно «Сапфір» разом з катерами та буксиром розпочали рух в напрямку материкової України. Ось такі бачимо заяви, і тут дійсно на що звертається увага, так? Повернення на відповідальне зберігання. Ну, дійсно, було рішення трибуналу з морського права. Було у цьому рішенні зобов'язання Російської Федерації повернути людей і повернути кораблі. Але бачимо, формулювання МЗС РФ тут трошки інше, і про що тут можна, власне, говорити, і на якій підставі ми це повернули. Ну, на каком основании, я не знаю, потому что, опять же, я слышал в предыдущем части у вас был Николай Полозов. Трошки згодом почуємо його так, цитату. Ну, опять же, мне кажется, тут в первую очередь надо говорить о том, когда именно это заявление и вот этот возврат произошел, как раз именно после того, как была достигнута договоренность по дате нормандского формата. От давайте Полозова послухаємо, так, і повернемося до розмови. Мы не знаем подробностей, мы не знаем условий, на которых передаются эти корабли. Я пока не видел ни одного процессуального документа, который свидетельствовал бы о том, что корабли исключены из состава вещественных доказательств. Мне известно, что следователи Следственного управления ФСБ
незадолго до передачи кораблей приезжали в Керчь и занимались каким-то оформлением процессуальным, возможно, этого, но пока это все только умозрительное заключение, пока никаких документов я на этот счет не видел. От що ми почули безпосередньо від адвоката. Що про це думаєте? Ну, да, то, о чем я, собственно, говорил. То есть пока, давайте вот, знаете, есть заголовки, что Россия вернула корабли. Ну, по факту она их не вернула, потому что еще нам предстоит длительный процесс верификации. То есть наши военно-морские силы должны проверить, что все нормально, что это те корабли. И плюс, опять же, нету никаких документов, подтверждающих, что украинской стороны, украинских адвокатов, что Россия исключила эти судна из числа вещдоков. И я здесь пока вижу только исключительно попытку России создать себе такой образ миротворца перед встречей в нормандском формате, что вот, мол, мы вернули моряков, мы вернули корабли. Поэтому, возможно, за счет этого они будут рассчитывать на какое-то, ну, просто на усиление своей переговорной позиции накануне нормандського формату. Ну, якщо все-таки підтвердиться те, що прийняли їх як речовий доказ, то що ми визнаємо? Фактично держава Україна визнає анексію Криму? Не буду так, знаете, строго судить, признаем мы или не признаем, но с одной стороны, да, возможно, если они остаются вещдоками, и мы в этом акте приема как бы это утвердим, что мы их принимаем как вещественное доказательство в этом деле, то вполне возможно, что это может считаться как какой-то факт того, что мы признаем, ну, по сути, аннексию Крыма. Да? Но сейчас вот был недавно пост Ланы Зеркаль в Фейсбуке, она на эту тему сказала, что несмотря там на возврат, мы все равно продолжаем борьбу в арбітражі. Це трошки теж згодом ми про це поговоримо. А зараз з нами на прямому зв'язку є Юрій Табах, капітан першого рангу ВМС США. Юрий, здравствуйте, как меня слышно? Хорошо, спасибо. Да, вот сегодня широко у нас обсуждается такая новость, что Россия возвращает захваченные в Керченском проливе корабли. Как вы ее воспринимаете, эту новость, и вообще, что можете об этом сказать? Я могу сказать, что Россия вам не... Я слышу свое эхо, мне сложно говорить. Я считаю, что Россия не возвращает вам ваши корабли. Россия исполняет указания Международного трибунала. Это она делает не по своей воле. Поэтому как вещдоки это не жест доброй воли. Потому что если она это не сделает, будут санкции введены, будет арестовано российское имущество за границей. Так что это не то, что они их возвращают, потому что они решили быть такими хорошими. Есть указания и решения Международного трибунала, что они обязаны вернуть эти корабли, потому что нет никакой причины, по какой они задержали эти корабли. Это как военное было нарушение, военное вторжение, тогда это были военнопленные, и корабли — это имущество все равно Украины. Если это были нарушители и нарушили, тогда надо было судить и их как нарушителей границы, но тогда они не военные, тогда зачем вы обстреливали гражданские корабли? Поэтому, когда это у них случилось, они поняли, что они попали, как бы сказать, в просак и не знают теперь, что делать ни с этими моряками, ни с этими кораблями, потому что они ни под какую юрисдикцию не попадают. Ну и я считаю также, что они совершили все равно, насколько я понимаю, насколько я слышу, может быть, это слухи сейчас, еще подтверждения нету, но я слышу, что аппаратура американская, которая стояла на этих кораблях, ее на этих катерах нету. Значит, они ее украли. Поэтому за этим надо проследить, как может быть, более внимательно. Вот это заявление России о том, что это ответственное сберегание, откуда вот такие сообщения, по-вашему, могли появиться и для чего это делается? Ответственность чего? Сберегания? Я не понял. Ответственное сохранение вещественных доказательств. Ну, я не знаю, откуда это они берут. И вы знаете, вы хотите, чтобы я понял логику людей, которые пытаются таранить буксир или брать навалом на буксир. Я логики этих людей не могу понять, потому что, ну, для наших гражданских слушателей буксир нельзя протаранить, и буксир нельзя взять на него навал. Поэтому это глупость, что было сделано. Может быть, поэтому они так и продержали эти корабли так долго, пытались все-таки потопить буксир судном.
Ну, это шутка. Спасибо, дякую. Юрій Табах, капітан першого рангу ВМС США, був з нами наживо. От ми з вами, Юрію, зупинилися так на тому, що 21 листопада чергові слухання мають відбутися. Давайте послухаємо заступницю міністра закордонних справ Олену Зеркаль, що вона сказала про суд з РФ у трибуналі з морського права. Поки Нікополь, Бердянськ і Яна-Капу прямують додому в Одесу, команда Міністерства закордонних справ прямує в Гаагу, де вже в четвер відбудуться перші слухання арбітражного трибуналу у справі щодо порушення імунітету 3 українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів. Україна проти Російської Федерації за Конвенцією ООН з морського права. І долучаємо до нашої розмови Сергія Гайдука, командувача ВМС у 2014-2016 роках. Пане Сергію, вітаю, як мене чути? Добре, радий вас чути, доброго дня. Пане Сергію, що ви скажете про цю новину, що Росія повертає Україні захоплені кораблі, і саме про формулювання, з яким вона це робить, що, мовляв, на відповідальне зберігання вона ці судна, ці речові докази нам передає. Що про це думаєте? Ну, діло в тому, що Росія робить чергову спробу, на мій погляд, політичної і військової маніпуляції напередодні зустрічі в нормандському форматі. Тому що до сьогоднішнього дня було близько 10 нот по лінії Міністерства закордонних справ, які вимагали виконувати, безумовно, рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Це перша позиція. А друга позиція, вона полягає в тому, що є, мабуть, дуже цікавою. І полягає в тому, що є рішення трибуналу повернути катери і буксир, але ж в рішенні трибуналу не написано, в якому вони повинні бути в технічному стані. І це, на мій погляд, є величезною проблемою, тому що, маючи досвід отримання від росіян кораблів і суден в ході розподілу Чорноморського флоту колишнього Радянського Союзу, отримання кораблів, суден, катерів після окупації Криму, можна відверто говорити про те, що рука славетного російського моряка там походить. І я думаю, що починаючи від технічної документації, закінчуючи сучасним обладнанням, воно там буде демонтовано. І подано це буде як, ну, наприклад, речовий доказ по кримінальному провадженню за порушення російського якоби державного кордону. Ну, а як ми маємо приймати тоді ці кораблі? Це як взагалі це відбувається? І як ми маємо реагувати на це? Що ми маємо в цьому протиставити? Бо нам фактично металобрухт такий, так, віддають і ще кажуть, що це речовий доказ у якійсь там справі. Ну, дивіться, ситуація така, що передача відбулася в морі, розумієте? Тобто ніякої розмови про комісії приймально-здавальні з одної сторони і з іншої сторони розмова не йдеться. Просто прибуксирували, по варіанту «на тобі Боже, що не гоже». Українські буксири взяли їх на буксировку. І я думаю, що лише відповідна група, які забезпечують і буксирне переміщення до Одеси. Я думаю, лише в Одесі після прибуття будуть створені експертна група, комісія, яка зможе визначити технічний стан, його зафіксувати в актах, а після цього буде відповідна реакція на політичному, міжнародно-правовому і іншому рівні. А пане Сергію, але все ж таки, якщо дійсно підтвердиться те, що ці кораблі фактично випотрошили, то це яку цінність це як бойова військово-морська одиниця несуть ці кораблі? Ну, по великому рахунку, після того, як буде завершена, скажімо так, абревізовка і актування те, що передано російською стороною,
Лише після цього можна говорити про якусь дефектовку, можна говорити про вилучені зразки озброєння, можна говорити про терміни і часові показники. Ну, я думаю, що тенденція, яка системно створена російською стороною, вона говорить про те, що ближчим часом ці кораблі не спроможні будуть виконувати завдання за призначенням і будуть потребувати капітального оновлення. Дякую. Сергій Гайдук, командувач ВМС у 2014-16 роках, був з нами наживо. Коментував повернення суден українських. І от так, дійсно, тут сама по собі спливає тема нормандської зустрічі. Адже, як відомо, Росія просто так ніколи нічого не робила. І от, до речі, сьогодні в день вже підтвердили у Кремлі, що дійсно на 9 грудня ця зустріч запланована, відбудеться вона у Парижі. І за словами Дмитрія Пєскова, речника президента РФ, у рамках підготовки до цього саміту у Путіна заплановано телефонну розмову. Давайте послухаємо, яку. Телефонна розмова буде багато в чому пов'язана з підготовкою до нормандського формату, який зараз запланований на 9 грудня. Це дійсно так. Підготовка ведеться і вже вступила в завершальну стадію. А підготовка ведеться і вступила в завершальну стадію. Це про що? Вже є якесь рішення, яке має легітимізувати нормандська четвірка 9 грудня? Ну, во-первых, хочу обратить внимание на то, что он сказал, встреча, которая сейчас запланирована на 9 декабря. То есть есть вероятность, я, конечно, не хочу каркать, но есть вероятность, что встреча может сорваться. Ну, Росія взагалі неохоче коментувала цю підготовку. По поводу того, что готовится, да, мы знаем, что и министр иностранных дел Вадим Пристайко говорил о том, что есть какой-то проект коммюнике, которое якобы согласовали 4 стороны, и оно может теоретически быть принято по итогам встречи в нормандском формате. Я так понимаю, речь идет о каком-то вот этом документе, который, возможно, будет призван для того, чтобы, так сказать, расшевелить минские договоренности. То есть, может быть, как говорил, опять же, Пристайко о том, что мы, может, освежим или видоизменим какие-то отдельные пункты этих соглашений. А про що може бути дійсно розмова 9 грудня? Що може бути на порядку денного цієї зустрічі? Ну, я думаю, наши дипломаты прекрасно понимают, что Россия ничего не делает просто так. Если все-таки Россия действительно захотела ехать 9 декабря на нормандскую четверку, значит, она будет чего-то добиваться, что будет выгодно в первую очередь ей. Ни Украине, ни Франции, ни Германии. Мы это прекрасно понимаем. Долучаємо до нашої розмови Сергія Постоловського, політичного аналітика, кандидата політологічних наук. Пане Сергію, вітаю. Спілкуємося, власне, зараз на тему нормандської зустрічі. Хотілося б почути, які ваші очікування щодо цієї зустрічі, відбудеться вона чи ні, і що буде на порядку денному. Да, доброго дня. Ну, перш за все, хочу сказати, що дуже важливо відзначити, що зустріч 9 грудня, вона буде дуже важкою для України, особисто для президента України Володимира Зеленського. Чому? Тому що мені здається, що це буде гра, де Зеленський буде в меншості, і Франція і Німеччина, вони будуть схилятися до пропозицій Росії. Тому в такій ситуації Володимиру Олександровичу Зеленському дуже важливо вистояти і продемонструвати, що він хоче не тільки миру, як він про це заявляє, але й те, що він є президентом незалежної держави, готовий захищати національні інтереси. Тому що мир, який буде пропонувати Росія, я не думаю, що в тому плані, в тій стратегії російській, там враховуються національні інтереси України. Що стосується, що там може бути, ну, перш за все, я думаю, що будуть схиляти до законодавчого закріплення особливого статусу Донбасу. Але особливий статус Донбасу – це такі загальні речі. Так, а в якому вигляді, власне, цей особливий статус буде обговорюватися у рамках цієї нормандської зустрічі? Ну, про це я не можу точно сказати. Можна говорити
про те, що Росія буде наполягати на першочерговості саме політичної частини над безпековою, тобто проведення місцевих виборів, амністія для бойовиків, змога керівництв республік брати участь у цих виборах, так, а потім всі інші безпекові моменти, такі як питання контролю за кордоном, виведення військ і все інше. Тому я не думаю, що така стратегія є прийнятною на сьогодні для України. Крім того, я не виключаю того, що Росія може наполягати на особливому статусі не для тільки окупованих територій, а може висувати таку пропозицію, яка б передбачала особливий статус для всього Донбасу. Тобто мається на увазі Луганська і Донецька область, як вони були до 2014 року. Цього також я не можу виключити. Дякую. Сергій Постоловський, політичний аналітик, був з нами наживо, коментував порядок денний можливий нормандської зустрічі, знову ж теж можливої. Тим часом у МЗС нашому є альтернатива Мінським угодам. Про це у інтерв'ю РБК Україна розповів очільник зовнішньополітичного відомства Вадим Пристайко. Давайте послухаємо голову МЗС. Я вже багато разів говорив, що це може бути операція з підтримання миру. Мінським процесом вона взагалі не передбачена. І навіть коли її лідери обговорюють, виникає справедливе питання. Так ми виходимо з Мінських угод. Тобто я не сказав нічого антимінського. Навпаки, лідери давно вже обговорюють можливість змін, які передбачають можливість місії з підтримання миру. Юрію, от з цієї заяви, чи можна сказати, що ми маємо план «Б»? Ну, мы его имеем, но не факт, что он реализуем, потому что мы видим, Вадим Пристайко говорит о так называемых миротворцах ООН, вот эта миссия по поддержанию мира. Но опять же, я пока не вижу особой выгоды для России выходить из минских договоренностей. Плюс там вот этот закон об особом статусе, на котором они точно будут настаивать во время встречи. Другой вопрос, будет речь идти... Вони будуть на пролонгації? Да, вот вопрос в том, будет ли речь идти о продлении действующего закона, либо написании нового. Но опять же, если будет речь идти о написании нового, то мне кажется, что в каком-то итоговом документе этих нормандских переговоров Россия может наставить на том, чтобы было прописано какие-то основные четкие тезисы того, что может быть в этом новом законе. Потому что Россия понимает, что, допустим, мы сейчас выходим из нормандского формата с условием, что хорошо, Украина берет на себя обязательство принять новый закон, но при этом нигде они не прописаны, и Украина принимает не те, которые нужны России. Поэтому Россия, возможно, если будет речь идти о новом законе, будет настаивать на где-то, чтобы это было закреплено документально и подписью нашего министра или президента Зеленского. Так, дійсно, будемо вже згодом побачимо, як це буде відбуватися все. А у «Газпромі» тим часом озвучили умови, за яких буде подовжений або укладений новий контракт з «Нафтогазом» про транзит газу. Давайте почуємо фрагмент цієї заяви «Газпрому». Умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів, скасування рішення антимонопольного комітету України про накладення на «Газпром» штрафу за нібито порушення економічної конкуренції, відгук клопотання «Нафтогазу України» про ініціювання Європейською комісією розслідування проти «Газпрому». От такі заяви лунають. Що про них скажете? Так, власне, і до чого тут нормандський формат? Эти вещи очень тесно связаны. Я называю вот эти действия России как повышение ставок. Потому Россия что уже так по-крупному пішла. Да, то есть мы только что перечисляли те условия, которые они выставили, там отмена всех арбитражей, всех претензий Украины. Списание боргу величезного. Если Зеленский на это согласится, то это в какой-то мере можно будет назвать капитуляцией. Я, конечно, могу преувеличивать, но действительно, если мы сколько лет признавали, утверждали, что Россия вот этот кабальный газовый контракт, а сейчас мы говорим, хорошо, раз вы хотите, то мы все отменим. Я считаю, что нам на такое идти не нужно. А що ми маємо, власне, робити у цій ситуації, на вашу думку?
Но опять же, я так понятное дело, что этот вопрос будет, скорее всего, обсуждаться в нормандском формате. Вибачте, я вас зараз переб'ю, бо речниця ДБР Анжеліка Іванова зараз спілкується з журналістами. Давайте послухаємо, що вона розповідає. Підготовлено проект повідомлення про підозри. Наступна процедура наступна. Цей проект мусить погодити, власне, Генеральна прокуратура, оскільки це є народний депутат, то, власне, Генеральний прокурор. І, крім цього, погодити також проект подання до Верховної Ради. І лише після того, як це подання пройде вже безпосередньо комітет парламентський профільний і буде в залі проголосовано і підтримано, власне, надання дозволу на притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності, лише після цього вже тоді прокуратура повідомить його про підозру у визначений КПК спосіб. Як саме ще раз відбувається, я, на жаль, не можу коментувати деталі цього кримінального провадження і, власне, те, які саме факти наводяться в проєкті повідомлення про підозру, тому що досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, воно ще триває, воно не зупинене. І тому розголошувати конкретно, які дії, скажімо так, п'ятого президента ми наразі вважаємо такими, які свідчать про здійснення кримінального правопорушення, я не можу. Але в той же час можу зазначити, що це кримінальне провадження, воно розслідується ще з кінця травня цього року, тобто це не є, тому що там зараз з'являється деяка така інформація з сторони, в тому числі захисту п'ятого президента України. Ми розуміємо їхню позицію, вони мають право, власне, в тому числі і інформаційно захищатися. З приводу того, що це там от зараз, власне, конкретно виникло, грубо кажучи, підстави для того, щоб повідомляти про підозру буквально там цього тижня або там буквально сьогодні. Це не так, тому що це, як я вже зазначила, досудове розслідування у цьому провадженні, воно триває ще з кінця травня минулого року, як і, власне, по деяких інших кримінальних провадженнях, учасником яких є Петро Порошенко. І в міру того, наскільки слідчі опрацьовують матеріали кримінальних проваджень, з'ясовують, перевіряють факти, здійснюють інші слідчі дії, отримують висновки, в тому числі експертиз, от в міру того вони роблять наступні свої кроки. Зараз наступний крок, такий, як вони можуть зробити, це проект повідомлення про підозру, він зроблений, власне, далі справа за прокуратурою. Адвокат Порошенка заявив про те, що дії ДБР – це, скажімо так, замовлення. От я, власне, тільки що почала і в цьому ж контексті продовжу. Я навіть не знаю, як коментувати, якщо чесно, що стосується замовлень Кремля. Я можу зазначити одне, і це дуже важливо. Сторона захисту, як і, власне, сам п'ятий президент України, вони мають можливість грати в політичній площині. Да? Вони можуть дозволити собі, в тому числі і політичні висловлювання, вони мають на це право і на інформаційну якусь можливу дискредитацію з метою свого захисту і доведення, точніше, своєї невинуватості. Ми орган досудового розслідування, ми поза політикою, поза політичною площиною і поза політичною дискусією. Наша площина – це мова фактів і мова, власне, кримінального процесуального кодексу і кримінального кодексу. Почули речницю ДБР щодо провадження проєкту підозри, яке планується щодо п'ятого президента і чинного нардепа Петра Порошенка. Я дякую Юрію Смірнову, журналісту, який був гостем нашої студії. На жаль, час вичерпано. Далі ефір АТР продовжить випуск «Заман» українською. Про останні новини розповість Оксана Дворецька. Я Катерина Вишневська. Повернуся до цієї студії за 20 хвилин. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте.